اور ظہور نویس یہ بھی فرماتے ہیں کہ اے خدا تو مجھے میری زندگی کے دن گننا سکھا. یقینی طور پر جب ہم میں سے کوئی شخص مل جاتا ہے، وہ بوڑھا ہو، نوجوان ہو، بچہ ہو، اس کا غم تو ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور ہمیں رونا آتا ہے تو رو بھی لینا چاہیے. اس میں کوئی غیر رنجیدگی بات نہیں ہے کہ کیونکہ خدا یسوع پاک لکھا ہے اس کا دوست لازر مر گیا تھا، کیا اس کے آنسو نکل آئے اور لوگوں نے کہا دیکھو اسے کتنا پیار کرتا تھا. لیکن جو بات نہیں ہونی چاہیے وہ یہ ہے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارے ساری کی ساری جو ہے تعلیم، ہماری تربیت جو ہے یا ہمارا ایمان جو ہے اس بات پر ہے. جب رسولوں کے عقیدے میں پڑھتے ہیں تو خدا یسوع مسیح نے دکھ اٹھایا، مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا باپ کے دائیں ہاتھ جا کر بیٹھا ہے جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عزت کے لیے آئے گا. اور یہ بات خدا یسوع مسیح نے مقدس متی کے انجیل پاک میں 25ویں باب میں فرمائی کہ جب وقت ہوگا ابن انسان اپنے فرشتوں کے ساتھ اپنے جلالی تخت پر بیٹھے گا اور لوگوں کو علیحدہ علیحدہ کرے گا، جس طرح گڈریا جو ہے، چرواہا جو ہے اپنی بھیڑوں کو بکریوں سے علیحدہ کرتا ہے، اور کہے گا آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں اس بادشاہی میں جو پہلے دن سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے. حضرت یوحنا کی انجیل میں 5ویں باب میں بڑا تفصیل سے لکھا ہے کہ خدا خود عدالت نہیں کرتا بلکہ اس نے کیا کیا ہے، عدالت کا کام بیٹے کو سونپ دیا ہے. یقینی طور پر خدا یسوع مسیح نے موت سہ کر، پہلے تو کیونکہ یہ موسم بڑا اچھا ہے، آمد کا موسم ہے اور ہم خدا یسوع مسیح کی آمد پر غور و خوض کرتے ہیں. پاک کلام میں لکھا ہے حضرت یوحنا کے دل میں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، کتنی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. کیوں بخش دیا؟ تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ کیا کرے، ہمیشہ کی زندگی پائے. اور خدا بھی اس کو فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے زمین پایا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. یقینی طور پر جیسا کہ بابو جی نے فرمایا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں. میں پہلی دفعہ جب آیا تھا تو یہاں چوئی تھا، یہاں پر میرا استقبال کیا گیا تو میں نے بابا جی سے پہلی دفعہ ملا. بڑی ان کی پروکار شخصیت تھی. میں جب بھی مجھے 1.5 سال سے یہاں نہیں ملے ہیں، لیکن جب بھی مہینے 2 مہینے بعد میں وزٹ کے لیے آیا، ہمیشہ ان سے ملاقات رہی اور بڑے نفیس انسان تھے اور وہ ایمان کی ایک اعلیٰ مثال تھے. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے خدا نے فرمایا ہے کہ میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑے پہنائے، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا دیا. اے خدا کب تو ننگا بھوکا یہ پیسہ تھا، تو کہا تم نے اگر ان میں سے کسی ایک کے ساتھ کیا تو تم نے میرے ہی ساتھ کیا. یقینی طور پر خدا یسوع مسیح کا ساری کی ساری جو تعلیم ہے، محبت کی تعلیم ہے،
प्यार की तालीम है, वफा की तालीम है। और ऐसा बापू जी ने पहले दुआ में कहा, वाकई में ये बात लिखी है मुकाश वक्तार में, कलीसिया को नाम खत लिखते हुए मुकद्दस हजरत यूहन्ना आरफीन फरमाते हैं, जान देने तक वफादार है तो क्या होगा, मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और ताज कौन पहनते हैं? शहजादे और शहजादियां, वो जिन्होंने दौड़ जीती होती है। बाबा जी ने कहा, बाबा जी को फरमाते हैं कि मैं एक अच्छी दौड़ चुका हूं। आज की पहली तलावत हमने मुकद्दस सुन के खत से सुनी है, तो बाद ये सारे का सारा मंजर पेश किया गया। कहता है, ऐ भाइयों और बहनों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से बेखबर रहो कि हमारा खुदा यीशु मसीह बहुत हो गया है, मर गया था, मुर्दों में से जिंदा हुआ है, और क्या होगा, हम में से भी जो चले जाएंगे वो खुदा को देखेंगे, और जो रह जाएंगे वो हवा में उड़कर खुदा का इस्तेमाल करेंगे। खुदा यीशु मसीह को दुनिया के हर एक शहर पर इख्तियार था। वो पानी को जेड़े दे पानी ठहर जाता था, बीमारों को, कोड़ियों को, अंधों को, पैदाइशी अंधों को, हर चीज को इख्तियार था, हवा पर, धरती पर। और सबसे बड़ी ताकत उनके पास ये थी कि वो मुर्दों को, जो किसी और के पास नहीं थी, क्योंकि पुराने अहदा में मिटाने के मुर्दों ने जिंदा किए खुदा के नाम से, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदा किए अपनी ताकत से, अपनी तपस्या से, अपने खुदा होने से। और उसे कहा, ऐसे यार की बेटी को थी, मर गई थी, तो खुदा यीशु ने कहा, तबित्ता कौमी, यानी कि ऐ लड़की छाप जा, वो जिंदा हो गई। नायक की बेवा का बेटा मर गया था, जिसका जनाजा शहर से बाहर ले जाया जा रहा था, और आप बहुत सब्र है। और खुदा को उस पर तरस आया और कहा, ठहर जाओ, जनाजा रखो। और नौजवान को माँ को तसल्ली दी, कहा ना रो, और कहा नौजवान को, ऐ नौजवान जाग जा, और जो मर गया था वो जिंदा हो गया। और आज की इंजील मुकद्दस में जो हमने सुना है कि लाजर नामी शख्स जो था, जो जिस खानदान से खुदा यीशु को बड़ा प्यार था, मर गया था। उसकी बहनें भी खुदा यीशु की खिदमत गुजार थी, खुदा यीशु के लिए वो बड़ी खिदमत करती थी। तो पैर कहते हैं, खुदा अगर तू ये होता तो मेरा भाई ना मरता। उसका क्या था, शायद खुदा यीशु मसीह जिंदा लाजर को मरने ना देते, और खुदा तेरा भाई जी उठेगा। ये बड़े जानदार अल्फाज हैं। बहन कहती, मैं जानती हूँ क़यामत वाले दिन जी उठेगा। और खुदा यीशु ने क्या फरमाया, क़यामत और जिंदगी मैं ही हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है, अगरचे वो मर गया हो तो भी वो जिंदा है, और जो मुझ पर नहीं मान लाता है, अगरचे वो जिंदा है, तब वो मुर्दा या मुर्दों जैसा है। यकीन तौर पर हम में से हर एक शख्स, और ये खुदा यीशु से फरमाया है ना, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं पहुंच सकता। हम बपतिस्मा का सक्रमेंट लेते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम एक अच्छी नेक जिंदगी बसर करें। इंसानी जिंदगी में हमसे खताएं और गलतियां भी होती हैं, और बाइबल का खुदा, मेरा और आपका खुदा दर्द को करने वाला बाप है, रहम करने वाला बाप है, माफ करने वाला बाप है। और जो उसकी तरफ आते हैं, क्योंकि पाक में ना बड़ा सब्र है, तुम बेकीमत नहीं बल्कि कीमतन खरीदे गए हो, और कीमत क्या है, खुदा यीशु मसीह का पाक लहू। यकीनी तौर पर हमारा बुजुर्ग जो था, जिन्होंने एक अच्छी जिंदगी बसर की, और गमज़दा होना ये अलग बात है। जैसे मैंने पहले कहा था, नाव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा जी ने, मैं पूछा था किरण से, तो बताया कोई 90 साल या 96 साल, यानी कि बहुत लंबी जिंदगी पाई। और आखिरकार बैठने में हमारे अबाउदाद 950 साल जिंदा रहे, वो 650 साल जिंदा रहा, और आखिरकार हर एक ने मौत के दरवाजे में से गुजरकर जिंदगी के दरवाजे में दाखिल होना है। हमारे बुजुर्ग इस हमसे पहले चले गए। आइए खुदा से दुआ करें कि मेहरबान खुदा हमारे बुजुर्ग को हमेशा जिंदगी का आराम और सारे घराने को सब्र तसल्ली अता फरमाए, मसीह के वसीले से। आइए खड़े होकर पढ़ते हैं रसूलों का अकीदा।
پڑا، کمواری مرض سے پیدا ہوا، اس میں 35 طرح اس کے اندر دکھ آیا، مصروف ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، برکت میں اترا، تیسرے روز روز جیتا۔ خدا کا آدم اپنے باپ کے گھر بیٹھا ہے، وہاں سے وہ زندہ ہو، میں ایک ماں رکھتا ہوں روح القدس پر، آقا تو کلیسیا، گناہوں کی معافی جسم کے جوت میں، آئیے خدا باپ کا شکر ادا کرے بزرگ شفیع مسیح کی زندگی کے لیے جو انہوں نے دھرتی پر گزاری، اور خدا باپ سے دعا کریں کہ خدا باپ انہیں ہمیشہ ان کا آرام اپنے عزیز و دعا مانگے۔ دعا کریں تمام غمزدہ خاندان کے لیے جو بزرگ کی جان کی وجہ سے غمزدہ ہے، جیسا کہ اشارہ نبی کے سیبے میں لکھا ہے 40ویں باب میں، تسلی دو میری امت کو، تسلی دو۔ خدا فرماتا ہے تم ان کی بابت نہ بات کرنا نہ ہونا اور سکھائے خدا میں سو گئے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ اے تسلی دہندہ خدا، غم زدہ خاندان کو تسلی عطا فرما، عزیز و دعا مانگے۔ مہربان خداوند ہمارے بزرگ کو اور بھائی ولیام کی روح کو ہمیشہ اپنی مقدسی میں رکھے، اپنے چہرے کا نور اوپر جھمکائے، اور اگر زمین پر رہتے کو غلطی کو خطا ہوئی ہو تو اپنی رحمت کے وسیلہ سے معاف کرے، عزیز و عزت کے لیے دعا کرے۔ تمام دونوں تصدیق آئے ہوئے تمام مہمانوں کے لیے بھی خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ان سبوں کو برکت دے اور ان کا آنا اس خاندان کے لیے تسلی و اطمینان کا سبب بنے، عزیز و عزت کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن، اے مہربان اور قادر مطلق پاک خدا، ہم تیرے بیٹوں اور بیٹیوں نے تیرے سامنے اپنی دعائیں موجود رکھی ہیں، تو ان کا ہمیں مثبت جواب دے، ہمارے دعا قبول کر، مسیح دعوت کے وسیلے سے اسلام۔ اے مریم تو تم مبارک ہے، ہماری قدر پیٹ کا پھل جسم، Oh,
कुछ लोग बहुत सही, लेकिन हमारे लिए हमेशा जिंदगी के दरवाजे खोले। इसलिए हम सब मिलकर और मुकद्दसों के साथ आवाज होकर ये कहते हुए कि हम घोषणा करते हैं, आसमान और ज़मीन के दरवाजे संभव है, आज में बाला पर होशाना, मुबारक है वो अल्लाह का नाम लेता है, आज में बाला पर होशाना। ऐ मेरे बाबा, तू वाकई ही कुद्दूस है, पाक है। हर एक पाक चीज से आती है हमारे दिन भूल कर पाकों को भेज, ताकि नजारे पाकों को तो बरकत हो और हमारे लिए खुदा यीशु का पाक बदन और पाक खून बने। खुदा यीशु से दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आप दिखाने के मौके पर रोटी उन्होंने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शरीर को कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाए। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मैं तुझे सजदा करता हूँ। और इस तरह खाना खा लेने के बाद उन्होंने मैं कपड़ा लग लिया, खुदा बाप का दोबारा शुक्र अदा किया और ये कहकर मेरा अपने शरीर को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अध्याय में ये मेरे खून का प्याला है, तो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों की गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। मेरे खुदा, मैं तुझे सजदा करता हूँ। और हमारे ईमान का भी खुदा, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक तू ना आए। बस ऐ बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम इसी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्शने का मसीह का पाक बदला को लेकर और उसकी तस्वीर से आपस में एक बने। आप खुदावा किससे को याद करो, साथ हमारे होने पर फ्रांसिस हमारे विषय के जैसे हम और अपने संपादन को याद कर तेरी किसी तमाम फैली हुई उस काम में भाव करता और खास तौर पर बाबा शक्ति गुरु के लिए और उनके विजय गुरु के लिए हमेशा जिंदगी का आराम बख्श दे। जिस मौत में तेरे मेरे के साथ थे उसी तरह दोबारा उसके साथ रहे सब पर रहम कर, ताकि खुदा को मुबारक माफ हमारे मरहूम वली यूसुफ और मुकद्दसों के साथ जो जहान में तेरी मर्जी पूरी करते हैं हमेशा जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम घोषणा कर सके। आमीन। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी ने खुदा बाप को और उसकी बात हमेशा से हमारी हम पूरे यकीन और ईमान से बड़ी दुआ में बीमार खड़ी रहेगी जो हमारी जान दरिया में खुद सिखाई है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम आसमान है, तेरी बारिश है, तेरा नबी जैसे आसमान पर दुनिया जमीन पर भी हो, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और अपने अज़ाब से तुम हमारे घर चंगा और हमारे ना पड़ने दे बल्कि हमारे से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे निवेदन करते हैं हमें सब गलतियों से बचा। इंद्र इस्लाम की बख्शिश ताकत शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहें। बादशाह आमीन।